선배 정진우. 이런 거 대본이 없었는데. 제가 이제 회사를 접는 걸로. 멍 때리고 있었는데. 무서워서 같이 못하겠어. 때려봤어야죠. 죄송합니다. 이거 실제 보면은 사랑과 전쟁 해외판이에요, 이거. 그런 식으로 잘한다 하시지, 근데? 우와, 진짜 옛날 방식. 정형외까지 굉장히 신경을 많이 써야 되고, 남편은 바람났지, 애는 케어가 안 되지. 저는 목숨을 바치겠습니다. 네, 안녕하세요. 토크 멘토쇼 영화로 보는 창업여사 장유주입니다. 창업으로 가는 길, 그 길을 꽃길로 만들어드리기 위해서 멘토 군단과 함께 저희가 오늘도 야심차게 준비를 해봤는데요. 오늘 함께 볼 영화는 창업 1년 반 만에 수백 명의 직원을 거느리며 성공 신화를 쓴 영화 인턴입니다. Applying to be one of your interns. I love the idea of having a place I can go every day. Hey, you check this one off your list. Why I take customer service calls. I mean, it's so good. You learn so much. 11 o'clock is in the big conference room, so is your 11:10. Finance needs you. The printing of the physical phone book. I did that for over 20 years. And before 40 years at the phone book company, that is amazing. Seriously. You look great, by the way. So great. And you're clearly more than qualified for this job. You nailed it, Ben. Congrats. You're an intern. I thought she was meeting with her new intern. that's me, How old are you? 70. Zoom out. Like that. On my way, boss. Boss. They actually prefer to be called stay-at-home dads. Real 21st century father. He actually had a great job in marketing, but it took off. He left to be a full-time dad. 20-some years, I sat right by that. That was my office. I've been here 9 months, Ben, and she's never asked me to take a look at anything, but I never seem to do anything right around here. I hear you. That's frustrating. I mean, that I can't do my job, and I need an intern to help me. This stuff. Let's do it together. Let's clean slate it. It's the most expensive place you're advertising. The customers who are spending the least. Becky was a huge help in this. You know, she has a business degree from Penn. I mean, I forgot, but I know. I'll say something to her. But I don't want to go with the sitter. Ben, can you take me? Come on, it'll take an hour. Let me take her. You can go sit with the other moms, okay? I'm helping Matt and Jules out today. Oh, are you Matt's dad? I work for Jules. Let's make you guys proud. Growing out there every day, crashing the glass ceiling of the tech world. Yesterday, that it is still going on. She's a mom at Paige's school. The successful wife. Husband feels like his manhood is threatened. Girlfriend, I guess, makes him feel more like a man. Oh, wait. She taking the rap for any of this, are you? He is the one doing something wrong. I get that. 네, 이 영화는요, 실제로 실리콘밸리의 패션 공주라고 불리는 소피아 아모루스를 바탕으로 만들어진 영화인데요. 이분이 실제로 부자 순위 8위까지 올라가셨었다고 해요. 그렇지만 지금은 어떻게 됐을까요? 그 얘기를 잠시 후에 저희가 나눠볼 건데, 그 이야기를 같이 나눠줄 멘토 군단을 한번 소개해 보도록 하겠습니다. 먼저 지원기관 대표로 나와주신 멘토님이신데요. 네. 오늘 굉장히 화사한 얼굴로 또 나와 그러세요? 계십니다. 김진욱 실장님 소개하겠습니다. 네, 반갑습니다. 대구 창조경제혁신센터 김진욱 소장입니다. 제 오른쪽에는 지금 또 나와 계시죠. 입담으로 연일 화제가 되나요? 저희끼리 되고 있는 네, 청년 창업가로 지금 활발히 활동하고 계시고 또 입담이 굉장히 뛰어나신 분이십니다. 우리 퀀텀 게임즈의 권영건 대표님 나와 네, 계십니다. 안녕하세요. 청년 멘토 권영원입니다. 만나서 반갑습니다. 네. 그리고 마지막으로 소개해드릴 분은 순둥순둥한 이 외모 뒤에 해박한 지식과 데이터로 좀 저격하는 멘토 분이시죠. 조영혁 대표님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 시니어 멘토 조영렬입니다. 이제 오늘 인턴이라서 시니어가 되어서 바꿨습니다. 멘토를. 네, 오늘 본인 영화라고 또 생각하시는 것 같아요. 그렇죠. 네. 앞으로. 근데 나이 차이가 아직 많이 남았습니다. 우리 이 영화 저는 사실 처음에 볼 때는 그냥 좀 킬링타임용으로 봤던 게 있었어요. 맨 처음에 봤을 때는. 근데 이제 이 멘토 군단들과 함께 하니까 그냥 볼 수만 없겠더라고요. 좀 창업적인 우리가 요소들을 많이 얻어갈 수 있을
있을 것 같은데 어떻게 보셨어요? 예, 저는 이 영화를 보면서 느끼는 게 이제 여성 창업에 대한 것이 실제로 굉장히 많이 나와 있어요. 여성 창업의 어려움이라든지 이런 말 하면 그렇지만 여성분도 CEO가 되고 잘 나가니까 뭐 부군에 해당되는 그분이 또 바람도 피우시고 남자들이 사회생활 하면서 집에 들어갈 시간 없고 이렇게 돈만 있으니까 집에서 이제 좀 바람도 피우고 뭐 이런 거와 비슷하게 이제 반대로 이제 갑자기 사랑과 남자분들도 바람을 전쟁으로. 피우더라고요. 아 이거 실제 보면은 사랑과 전쟁 해외판이에요 이거. 아니 근데 제가 질문 드린 게 좀 창업적인 어떤 요소가 있는지 질문을 드렸는데 그렇게 보시면 저희가 네. 멘토분들을 모실 이유가 없거든요. 저는 이제 여기서 이제 여성 창업에 대한 어려움, 진짜 남자 창업도 남성 창업도 어렵지만 여성 창업이 정말 어렵구나 하는 걸 실제적으로 보여주는 모습을 봤다라고 생각을 합니다. 여성 창업에 대한 포인트를 좀 찝어주셨고 우리 소장님은 어떠세요? 네, 저는 두 가지 정도를 생각해 봤는데요. 첫 번째는 오, 네. 그 멘토와 멘티라는 관점에서 이 영화를 볼 수 있겠다 싶은 생각을 한번 해봤고. 멘토와 멘티. 네네. 네. 그리고 두 번째는 이제 여자 대표가 네. 그 이제 그 시니어 그 인턴을 채용하는 그 과정이 있지 않습니까? 그걸 이제 요즘 흔히 많이 말하는 이제 기업의 사회적 가치, 뭐 사회적 그런 가치. 포인트에서도 우리가 이 영화를 한번 바라볼 수 있지 않을까, 네, 그 생각을 했습니다. 네, 기대해 보겠습니다. 그리고 우리 대표님은요? 저는 뭐 제목 그대로 인턴. 인턴. 네, 인턴. 인턴 제도에 대한 이 미국이나 한국이나 똑같구나. 똑같구나. 너무 날로 먹는 거 아닙니까? 제 컨셉이 그냥 계속 항상 날로 먹는 컨셉이라서 그래서 그냥 그런 게 있었어요. 그러니까 뭐 우리나라에서도 인턴 쓰는 것에 대해서 굉장히 어떻게 써야 되는지 고민이 많은데 네. 실제 저기도 똑같은 상황이었잖아요. 처음에 똑같다가 그 듣기로는 실리콘밸리 구글 같은 데는 뭐 인턴만 해도 2억을 준다더라 연봉이. 인턴은 2억이요? 연봉 2억이 그냥 뭐 인턴만 해도 준다 그래서 저도 여러분 지원하세요. 저꼭 인턴 가까이 이러고 있었는데 막상 이 영화를 보니까 뭐 한국과 별 차이가 없어서 그런 부분들에 대해서 조금 얘기를 좀 더 해보자 그런 생각이 좀 들었습니다. 그럼 이제 인턴이라는 키워드를 주셨고 그리고 사회적 가치랑 멘티, 멘토 이 두 가지 그리고 마지막으로 여성 창업에 관련된 이야기 해주셨는데 제일 먼저 저희가 한번 여성 창업에 대해서 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 그렇죠? 어떤 이야기 좀 해주실 수 있을까요? 실제 우리나라도 그렇고 전 세계적으로 여성 창업은 크게 저는 한 세 가지로 나누고 싶어요. 초창기 창업은 이제 패밀리 기업, 다시 말해서 패밀리 이제 자기가 창업했다기보다 어쩌다 창업, 그러니까 물려받는 거, 남편이 사별하는 남편이 이제 죽는다든지 아마 뭐 이 이런 거. 케이스가 과거에는 정말 많았을 거예요. 아, 그래요? 예. 사별보다는 부도나서 근데 우리 주변에 이제 가장 큰 게 현대그룹 같은 경우는 아예 그룹을 통째로 이제 남편이 죽음을 해서 물려받고 근데 그게 창업일까요? 제2의 창업. 제2의 창업. 나도 그런 창업이나 하고 싶다. 제2의 창업. 가업을 이어가는 것도 창업이죠. 그렇죠, 그렇죠. 저도 이제 보통 그런 경우는 이제 남편이 이제 죽음으로 인해서 혹은 뭐 어떻게 여러 가지 사고사로 인해서 자기가 이제 물려받아가 자기 자식한테 물려주기 위해서 그때까지 지켜야 된다. 라고 하면서 열심히 가는데 많은 분들이 실패를 하죠. 준비가 되지 않았기 때문에. 그게 1세대인 거고. 1세대고 2세대 같은 경우는 주로 생활형 창업을 해서 여성분들이 이제 사회생활이 이제 활발해지니까 예전에는 그냥 이런 게 불편한 게 있으면 이제 누군가 해줬으면 기대했는데 이제는 그걸 참지 못하는 거예요. 나도 할 수 있다라고 해서 이제 2세대 창업이라고 저는 그거를 명령을 했는데 그 생활형 창업이고 최근에는 이제 그걸 뛰어넘어가 이제 여성분들이 남성분들과 거의 대등한 실력 관계에 도달해서 이제 자기가 원하는 걸 아예 처음부터 창업을 한다라고 가정을 하고 기획을 해서 나오는 게 이제 3세대 창업으로 기술 창업들이 이런 것들이 많이 포함되는 거죠. 아니 근데 저는 생활 밀착형 창업이 좀 공감이 되는 게 제가 아기를 키우고 있다 보니까 아기를 키움으로써 필요한 용품들이 굉장히 많은데 시중에 없는 게 되게 많더라고요. 근데 그거를 여성분들이 많이 창업을 하셨더라고요. 제가 찾아보니까 여성 창업이 점점 3세대까지 오면서 활발해지고 있는데요. 우리 권 멘토님이 생각하시기에는 제 생각에. 네, 내 생각에. 날로 먹을 수 있었는데. 그러니까 그거 제가 못 보거든요. 오케이. 네. 어떻게 알아드릴게요. 하면은 좀 성공할 수 있다. 어떤 포인트들이 있을까요? 일단은 본인이 진짜로 필요를 느껴야 될 것 같아요. 내가 불편함을 느낀 거를 해결하겠다는 의지가 있으면 일단 저는 반은 성공했다고 보거든요. 네. 왜냐면 수요자들이 있으니까. 네. 그리고 나머지는 저희가 이제 좋은 기관들이 있으니까. 아, 기관들의 도움을 해서 방심하지 마세요. 깜짝 놀랐잖아요. 그렇죠. 네. 사업 아이템을 잘 정하시고 나면은 사실 나머지는 저희가 앞에 회차에도 많이 언급을 했어요. 오시면은 도움받을 수 있는 프로그램 많으니까 네. 그런 프로그램을 잘 활용하셔서
기본적인 것들은 다 하실 수 있다라는 게 제 생각이에요. 근데 이제 이게 좀 개인적인 이야기기는 하지만 권멘토님의 이제 와이프분께서도 네네. 사업을 하고 계시잖아요. 옆에서 보시기에 네. 여자가 사업하는 거에 대해서 어떤 것 같아요? 되게 힘들어요. 특히 한국 같은 경우에는 근데 이 영화를 보면은 사실 한국, 미국 상관없이 다 힘든 것 같은데 이 여성들이 사업을 하기에는 여성들이 갖고 있는 기본적인 인류가 탄생에 대해서부터 지금까지 해야 될 역할이 있다 보니까 뭐 집안일부터 시작해서 육아 모든 부분에 있어서 여성의 중심으로 가니까 그걸 못하면은 또 여성들 스스로가 나의 잘못으로 생각을 하는 거죠. 그런 부분들에 있어서 또 남자들의 인식이 또 바뀌지 않고 있고 그래서 그런 부분들이 좀 바뀌어줘야 이제 어떻게 사업적인 요소들을 하기에 있어서 훨씬 더 잘 할 수 있지 않겠나라고 와이프가 한 번씩 저한테 얘기를 해요. 내 생각은 아니고 그러면은 가정의 평화를 위해서는 이렇게 많이 혼나시는구나. 그냥 조용히 있는 게 평화가 찾아옵니다. 그럼요. 그것도 있고요. 보면은 이제 그 여성 창업이란 게 결국 보면은 그 아까 언급하신 것처럼 인류의 역사를 쭉 놓고 본다면 여성의 사회 진출과 그냥 맞물려 있는 것 같아요. 예. 우리가 19세기까지만 하더라도 계급이 전 세계적으로 계급 제도가 있었잖아요. 그죠? 네, 그런 네. 시대였고 그때는 여성의 사회적 진출이 지금보다 엄청나게 더 제한되어 있었을 거예요. 그죠? 그러다가 제가 20세기가 그 여성이 이제 본격적으로 사회로 나왔던 시기가 아닌가. 인류사를 놓고 보자면. 네. 또 이제 그 일부 학자들은 그런 얘기도 해보면은 한 60년대, 70년대 이제 이 무렵에 산업이 고도화되면서 저임금에 많은 또 노동력이 필요하게 됐거든요. 그러다 보니까 그때 이제 여성들의 그 노동력을 이제 활용하는 차원에서 여성들의 이제 어떤 그런 사회 진출 같은 제도들도 조금씩 생기고 커졌다는 그런 얘기가 있죠. 네. 제가 왜 웃는지 아세요? 제가 아까 1세대, 2세대를 우리 조 대표님이 정리를 쫙 해주셨잖아요. 그러고 나서 우리 권 대표님한테 질문을 드렸는데 이거를 안 듣고 이 역사에 대해서 계속 혼자 생각하고 계신 거예요. 저도 지금 생각하면서 세계사를 지금 여기서 강의를 왜냐면 지금 죄송합니다. 예. 아니 근데 저는 이제 여성 창업이 어렵잖아요. 왜냐하면 어떤 점이요? 보통 이제 자기가 여성이 이제 사업도 하고 가정의 어떤 가정일도 같이 하게 되고 사회적으로 그런 거를 미국도 똑같이 같이 하기를 원하는 거예요. 근데 반대로 생각해 보면 집에서 어떤 도움을 주면 여성 창업만큼 좋은 게 없다라고 나는 생각이 들어요. 왜냐하면 남자들은 이런 말 하는 것은 모든 남자들이 다 창업도 하고 사업을 영위해요. 경쟁이 너무 치열해요. 근데 여성 창업은 반대로 얘기해서 누군가 도와주는 부분이 있으면 그런 부분에 대해서 굉장히 이제 쉽게 접근할 수 있고 남자들 입장에서도 한편으로는 경쟁 상대지만 여성분들하고 같이 경쟁하는 것에 대해서는 조금 같이 이렇게 좀 배려해 줘야 된다 하는 사회적인 그런 의미도 약간 들어가 있어요. 지원 기관도 정부에서도 그런 부분들이 굉장히 많은 걸로 알고 있는데. 근데 사실 뭐 지원 프로그램들 중에 보면은 뭐 굳이 꼭 여성만을 위한 형태의 프로그램이 꼭 그렇게 뭐 있는 것은 아니에요. 그러니까 일부는 있습니다. 일부는 있는데 전반적으로는 이제 그냥 모든 그 남녀 관계없이 이제 일단 프로그램이 정해져 있고요. 다만 약간의 차이는 있어요. 어디에 차이 있는가 하면 연령대에 대한 차이는 있습니다. 연령대요? 예, 연령대. 특히 지금 대한민국 같은 경우는 청년 창업에 대한 이슈가 크거든요. 그러다 보니까 많은 창업 지원 프로그램들이 40대 이하에 많이 맞춰져 있어요. 이제 그 중에서도 이제 보면 또 모든 사업마다 그 가점 항목들이 보통 있잖아요. 평가할 때. 그 중에 하나의 항목이 여성 창업자에 대한 그 우대 점수가 있습니다. 예, 그게 보통 뭐 100점 만점 놓고 봤을 때 작게는 2점이고 뭐 많게는 5점. 5점. 예, 까지도 이렇게 그 배점 항목으로 보통 포함이 되어 있어요. 그러니까 여성이시기만 하면 여성 대표시기만 하면 그 5점까지를 받을 수가 있는 여성 거죠? 대표기도 해야 되고요. 경우에 따라 가지고는 또 이제 뭐 여성 창업 기업이라고 합니까? 그 인정해 주는 게 있죠. 뭐 그런 걸 또 정비하라고 하는 경우도 있습니다. 그렇구나. 이런 기관의 도움을 좀 받으면은 여성분들이 처음 창업할 때 좀 어렵지 않게 시작을 할 수 있을 것 같긴 한데요. 근데 아까도 잠깐 말씀해 주셨지만 미국이나 한국이나 뭐 이렇게 가부장적이야? 갑자기 화나네. 아니 근데 여기 보면은 주인공이 앤 해서웨이 이름이 줄스인데 줄스가 막 바쁘니까 아기를 잘 못 돌보고 집안을 잘 못 살피는 거에 대해서 되게 미안해해요. 그죠? I spy with my little eyes blue. Is it that dog leash? No. The sky? Yes, you got one. Your turn, Ben. Okay. I spy with my little eyes some green. Is it that front door? Well, it's kind of green. Matt is cheating on me. You know about this?
You know about this? I saw them together. I'm sorry. I mean, it was an accident that I saw them. How long have you known? Like 18 days. Mom at Paige's school. A successful wife. Husband feels like his manhood is threatened. Girlfriend, I guess, makes him feel more like a man. I'm not sure I know how to do that. You're gonna rap for any of this, are you? He's the one doing something wrong. I get that. Mish is not what I am after. I'm hoping that it's just a horrible lapse in judgment and not like loved. Once he moves through this, we will eventually be able to be okay again. 그게 이해가 가세요? 가시냐고요, 빠? 저는 100% 이해가 되는 게 아우, 진짜요? 실제 우리 와이프도 그래요. 저희 와이프도 똑같지 않으세요? 그런 마음이 좀 있어요, 저도. 일단은 내가 할 역할을 뭔가 이제 그러니까 본인의 역할이라고 생각하잖아요. 예, 그러니까 그런 부분들에서부터 시작이 되는 게 아닐까. 그래서 우리 와이프도 똑같이 미안해요. 그러니까 사실은 남자 여자를 놓고 보자면 네. 아무래도 여성이 훨씬 더 보통 가정적이죠. 그래요? 제가 보니까 가정도 빠르게 수정해야 될 것 같아요. 오늘 방송 컨셉이 이게 아니야. 밑에 댓글을 지금 그냥 막 이제 저기 에이 이런 거 달릴 생각하고 그냥 하셔야 되니까 오늘 방송은 그런 댓글이라도 약간 달아주세요. 이게, 그거를 아직까지는 통상적으로 그냥 남자와 여자를 놓고 보자면 여성이 좀 더 가정적인 것이 좀 맞다고 봐요. 가정 일에 조금 저는 더 제가 치우쳐져 있죠. 이 존재를 부정한다. 그거는 그래서 제가 이렇게 얘기한다고 해가지고 이게 저는 그게 문제 있는 멘트라고 생각을 안 하고요. 예, 통상적으로 네. 좀 개인적인 의견이라고 밑에 글 좀 달아주세요. 그리고 저희 집은 일단 그래요. 저희 집은 저는 대등하잖아요. 아니요 그렇지는 않습니다. 살림 많이 하시지 않으세요? 갑자기? 저희 와이프도 이제 바깥에서 따로 일을 하지만 저보다는 훨씬 더 집안 일을 많이 챙기죠. 네. 주부습진 저번에 생기시던데. 어떠세요, 대표님? 멍 때리고 있었는데. 아니 근데 지금 이야기를 좀 해주셨는데 현실적으로 30, 40대 여성 CEO 분들이 창업을 좀 오래 지속하지 못하는 이유가 아마 여기에 있는 것 같아요. 크죠. 그렇죠. 그렇죠. 결국은 이제 사회 문제, 사회에서 받쳐주질 못하니까 이제 그게 버티다가 한계에 도달하게 되는 순간이 오는 거죠. 그때를 이제 넘어갈 수만 있으면 그 기업이 좀 더 발전하면서 우리도 얘기하면 지친다 그러나 지치죠. 원래 창업을 하면 3년이 고비다라고 얘기하거든요. 남자든 여자든지 간에 3년 안에는 어떻게든 시스템을 만들어서 그래 나의 노력이 나의 요즘 갈아 넣는다 그러잖아요. 나의 갈아 넣는다. 그런데 이제 그걸 한 3년 정도는 이제 CEO가 이제 자기 몸을 갈아 넣고 자기 모든 걸 다 갈아 넣을 수 있지만 그 이상 넘어가면 지치기 때문에 여성 창업가들 같은 경우 똑같은 거라고 생각이 들어요. 맞아요. 저기 3년은 견딜 수 있는데 그 다음에 이제 주변에 사회적으로 도와주지 못하면 결국은 뭐 이제 방황을 하는 거죠. 근데 제가 이제 30, 40대라고 말씀을 드렸던 게 보통 이제 우리나라의 많은 여성분들이 30, 40대면 결혼을 했고 또 아이가 있는 경우가 많아요. 그러면 나를 갈아 넣어도 모자랄 판에 나는 나를 갈아 넣겠지만 아이를 누군가가 케어를 해줘야 되는데 남편이 사회활동을 하는 경우가 대다수고. 거의 다 그렇죠. 그렇죠. 남편이 사회활동 안 하면은 잘못되고 있는 거죠. 그러면 이제 누군가가 대신해서 아이를 봐줘야 되는 상황인 거예요. 그러니까 그런 상황들이 점점 이제 미안해지고 버거워지니까 창업이 흐지부지 되는 게 있는 것 같은데 이럴 때 좀 지원기관에서 도와주시면 어떨까요? 이건 사실 뭐 저희 같은 지원 기관의 한두 기관의 문제는 아닌 것 같고요. 사회적 사실 시스템이 필요한 거죠. 예, 저 기관 같은 경우는 뭐 어느 정도 좀 복지가 갖춰진 큰 기업도 마찬가지라고 보는데 일단 기본적으로 여성이 이제 뭐 임신하게 되면은 뭐 이제 육아휴직 그건 그 예. 기간의 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 기간의 얘기잖아요. 만들어 달라고요 그런 거를 만들어 달라고. 만들고 싶어. 그런 걸 이런 거 만들어줘야지. 있잖아요. 창업하시는 여성분들 중에 뭐 한 0세에서 5세 사이에 아이가 있다 그러면은 그 창업진흥센터 같은 데서 보육기관이 있는 거예요. 볼만하다. 아니, 네, 희망상. 희망상. 예. 믿고 맡길 예, 만한 아무 곳이 말 있다면. 대잔치 뭐 이런 거. 아, 그 정도인가요, 이거? 실제로 필요해요. 이런 실질적인 대책들이 좀 필요하거든요. 사실 제가 이제 거기를 겪었잖아요. 그러면은 보통 어린이집이나 유치원에서 이제 거기까지 이제 시간 좀 오버가 돼요. 네. 오버가 돼서 이렇게 봐주긴 하는데 솔직히 말하면은 애가 그러고 있는 내 마음이 아픈 거지. 저희가 보통 이제 여성들이 이제 창업하기 힘든 가장 큰 이유가 20대와 30대는 보통 이제 일단 출산이 있죠. 네, 있죠. 출산하게 되면 그 기간은 뭐 어쩔 수 없어요. 그냥 쉴 수밖에 없는 거고. 그러다 보면 이제 경력에 단절이 생기는 네. 거죠. 그러면 이제 다시 또 사회에 진출하기 위해서는 또 많은 부담감이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 이제 보통 저희 같은 기관에서는 그런 포인트에 대한 것들은 이제 프로그램들을 조금씩 만든 것은 있습니다. 아, 어떤 게 있을까요? 일단은
경단녀라고 하죠. 네, 그러니까 네. 이런 분들이 사회학에서 다시 특정 분야에 그러니까 자기가 했던 분야라든가 이제 트렌드가 계속 바뀌니까 네. 교육이 필요하지 않습니까? 재교육을 좀 네, 그런 쪽 해주시구나. 프로그램들은 저희뿐만 아니고 많은 유관 기관들에서 만들어 가지고 현재 운영을 하고 있습니다. 네. 그렇군요. 분발하시기 바랍니다. 그래도. 깨운하지 않아요. 깨운하지 않아요. 돈을 줘야 되죠. 제일 좋죠. 제일 좋죠. 옛다 이러면서 주시는 게 제일 좋은데. 그런 것도 있고요. 그 다음에 이제 일단 교육하고 일단 기본적 교육이 그 다음에 이제 실제 스타트 기업이나 주로 스타트 기업도 뭐 대기업도 마찬가지인데 우리 이 영화 비슷하게 기업을 매칭시켜주는 인턴 형태로 그러면 이제 그 여성분들에 대한 그 급여의 보통 보통 많이 한 7-80%까지 지원을 해주나요? 지원을 해주는 그런 프로그램들도 있습니다. 그러면 이제 창업하시는 분들이나 기업을 운영하시는 분들이 그 네. 제도를 이용하시면 좀 훨씬 여성분들을 유리하죠. 뽑기 네. 훨씬 더 뭐 굉장히 유리하겠네요. 뭐 저렴한 비용으로 그리고 네. 그 중에는 보면 또 공부도 되게 많이 하신 분들 고인력이 많거든요. 많거든요, 예. 정말로. 그런 인력들을 쉽게 채용할 수 있는 그런 계기가 되겠죠.